سنیے کتنا پڑھتے ہیں روزانہ قرآن آپ؟ جی قرآن کتنا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ ہاں ارے بہت پڑھا ہے بھائی. اب نہیں پڑھتے ہیں؟ ابھی یار بھی ساحل پڑھتے ہیں ٹائم کبھی ویسٹ کر کبھار. رہا ہے یار, یہ ساحل ٹائم ویسٹ بھائی کر رہا اسلام ہے. پہ بات کرنا ہے سلمان ابراہیم بھائی. مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے, میں قرآن سنا کے آپ کو پھر چلا جاؤں گا, میں کبھی پھر کروں گا. مجھے اچھا آج مجھے فٹافٹ نہیں سنا ہوگا. دو, چلو جلدی ہاں تھوڑا سا سنانا, جلدی سنا دو. کتنا ٹائم دیں گے آپ مجھے؟ 1 منٹ 2 منٹ 1 منٹ 1 منٹ چلو. آگے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے پھر میں کچھ باتیں کر لوں گا. پہلے میں کچھ آیتیں پڑھ دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات, زبردست. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق اللہ العظیم. یار اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زبردست. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ جی ہاں ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں. طه جلدی سے کریں. حروف مقطعات میں تو سے اللہ نے قرآن اتارا اور اس نے بتایا نہیں طه کا مطلب کیا. اوکے آگے. قرآن اتارا اور کیا بتا رہے تھے؟ ہاں اللہ نے مطلب ہی نہیں بتایا, ایک آیت دے دی اس کا مطلب ہی نہیں بتایا. آگے چلیں. مطلب نہیں بتایا, کوڈ ورڈ ہے. کوڈ ورڈ اس کا جو ہاں اللہ کوڈ ورڈ ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, کوڈ ورڈ. اللہ نے کوڈ ورڈ دے دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں امب کیا مطلب ہے. امب. آگے چلیں, دوسری آیت سے شروع کریں ترجمہ. نہیں مذاق دیکھیے سنیے سر آگے چلے نا, اللہ نے مطلب نہیں بتایا امب ہے. نیکسٹ آگے پلیز آگے چلیں سر, میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ, ٹائم بہت زیادہ لے لیا آپ نے آلریڈی. دوسری آیت سے جیسے یہ آپ کے لیے ہے, جیسے آپ سر دوسری آیت سے قرآن کا ترجمہ بتائیں جو آپ نے پڑھا ہے یار. دوسری آیت سے میں وہی بتا رہا ہوں. جیسے آپ کو بوجھ لگتا ہے قرآن تو اللہ یار آئی ڈونٹ کیئر کہ تفسیر آپ کی کیا, ترجمہ بتائیں بھائی ترجمہ بتا دو نا پیارے بھائی. کرنے تو دیجیے. ہاں بولیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ مشقت میں پڑے جائیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشقت میں پڑے جائیں گے. یہ آپ یہاں پہ آپ پہ یہ محمد کے لیے ڈائریکٹ ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. پلیز اپنی تفسیر نہ لگائیں, یہ آیت محمد کے لیے ڈائریکٹ, اپنی تفسیر مت لگائیں. ہم نے آپ یعنی کہ محمد پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ یعنی کہ محمد مشقت میں پڑھیں. پلیز اپنی تفسیر مت کریں, ہمارے لیے یہ آیت نہیں ہے. آگے چلیں. اچھا کس کے لیے آیت نہیں ہے؟ آپ کے لیے یار آگے چلیں گے, یہاں پہ محمد کے لیے آیت ہے. آپ کے لیے بھی آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی. قرآن میرے اوپر اترا کیا؟ قرآن میرے پہ اترا نہیں آپ کیوں, ایک منٹ قرآن اس آیت میں ما انزلنا الیک القرآن کیا مطلب ہے؟ قرآن کس لیے اترا آپ پہلے بتا دیجیے. اگر اس آیت یار آئی ڈونٹ کیئر, اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے. یہاں پہ کس کو مخاطب کیا ہے؟ انسان یعنی ایک حساب سے جیسے جو انسان جس انسان کو قرآن دیا گیا وہ حملہ الانسان, یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا, پھر اس کے ذریعے سے اس کی تعلیم ساری انسانیت کو. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن جیسے وہ آپ کے لیے جواب ہے نا کہ آپ پریشانی میں نہ پڑیں, قرآن اس لیے اتارا ہے. یار بھائی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ترجمہ آپ کو پتا نہیں ہے؟ اچھا بھائی پیارے بھائی آگے پڑھو نا. ٹھیک ہے آگے پڑھو, کیا ہے اس کے آگے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی, یہاں ساری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اس میں نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. بولتا نہیں ہے
अरे सुनो अच्छा, यार, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ सलमान भाई, सलमान प्यारे हाँ, भाई, आप सिर्फ हाँ। तर्जुमा पढ़े, ठीक है, अपनी तफसीर नहीं करे प्लीज, तर्जुमा मैं पढ़े। तफसीर नहीं कर रहा हूँ, मैं तफसीर नहीं कर रहा साहिल हूँ, मैं पढ़ता हूँ बल्कि तर्जुमा, छोड़ दें इसको, क्या चुप कर, बल्कि मैं पढ़ उसकी रहा हूँ, नसी मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। स्क्रीन ये पे देखो अभी पढ़ लो। तर्जुमा क्या है। अब चुप लाइए कर जाओ लाइए। तुम, अब तुम चुप कर जाओ, तुम्हारा काम नहीं है बोलने का, तुम्हें मैंने बहुत मौका दिया, तुम बोलो, तुम अपनी किलकिल के बगैर बोल ही नहीं सकते, कुरान में भी दो बदट करते हो। नहीं, ओके रद्द बदल। चुप हाँ, यार प्लीज चुप, खामोश, बोलने का नहीं है जब तक सवाल नहीं आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे चलो अल्लाह बोलो। मियाँ, यहाँ पे सपोजिटली अल्लाह मियाँ फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, सपोजिटली। हमने आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है इसीलिए क्योंकि ये मोहम्मद से मुखातिब अल्लाह इस कुरान में इस वक्त, पर कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुशक्कत में पढ़ें, कोई भी तफसीर ये पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये तो सिर्फ याद दहानी है इसके लिए जो डरता है, ये तो सिर्फ याद दहानी है। अल्लाह फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, इसकी तंजील इस हस्ती की तरफ है जिसने पैदा किया जमीन को और बुलंद आसमानों को। अल्लाह बता रहा है अपने बारे में, यानी रहमान जो अर्श पे मुतमन्नी है। मुकम्मल आगे, इसी का है जो आसमानों में है, जो जमीन में है, और जो कुछ इनके माबैन है, और जो कुछ जमीन सबसे निचले नीचे है। अगली आयत देखें, ये कौन बोल रहा है। और अगर तुम बुलंद आवाजों की बात करो तो यकीनन जानता है छुपी हुई बात को भी, निहायत मख्फी बात को भी। एक वो अल्लाह है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं है, इसी के सारे अच्छे नाम है। ये वाली आयत वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, दैट इज अल्लाह। ये वाली आयत कौन बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है या मोहम्मद बोल रहा है? कौन? अल्लाह ही बोल रहा है। तो अल्लाह को यहाँ पे कहना चाहिए मैं हूं वो अल्लाह, मैं हूं अल्लाह, अना अल्लाह, इन्ननी अच्छा, अना अल्लाह। सुनना, चुप ये करके तो सुने सवाल, मुखातब। फिर जवाब अरे देना। सुनो, जबरदस्ती। चुप करके सवाल सुने सवाल फिर तो जवाब सुन देना। लो सलमान भाई, यहाँ सवाल तो पे, सुन लो फिर आप जवाब देना। यहाँ पे अल्लाह को लिखना चाहिए था इन्ननी अना अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, क्योंकि अल्लाह पीछे फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, उसको यहाँ पे अपने आप को थर्ड पर्सन बनाने की कोई तुक नहीं बनती। उसने क्यों बनाया, वरना यह मोहम्मद के मुंह का कलाम है। बोलिए सर। नहीं नहीं, मोहम्मद के मुंह का कलाम नहीं है। अब सुनो, बोलने दोगे? हाँ पहले लेकिन सवाल समझा, आपको सवाल क्या है, सवाल समझा आपको? इनका सलमान इश्काल भाई, ये है, इनका इश्काल ये है कि अल्लाह को अगर बोलना था कि ये अल्लाह का कलाम होता तो उसमें लिखा होना चाहिए था कि इन्ननी अना अल्लाह। हाँ ये बोलना है ना। राइट राइट, और ऊपर जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें हाँ। फर्स्ट पर्सन पे चल रहा है, ये भी हाँ। उन्होंने ऐड किया है। ठीक है अभी बोलो। अब इनका ये इल्जाम है कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु किसका, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, ये बता रही है। जी बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बात करने के दोनों तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं साहिल बोल रहा हूँ, साहिल बोल रहा है, बताइए, ये साहिल बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है। यहाँ पे अल्लाह ने वो कहा है, वो नहीं, थर्ड पर्सन में है, वो अल्लाह है। क्या हु के मतलब यहाँ क्या है? यानी कि साहिल अगर बोले, साहिल बोले कि वो साहिल है, जो है क्या साहिल अरबी के माने पूरे तौर पर अदा कर सकता है? बताइए। नहीं, ये थर्ड पर्सन में यहाँ पे हो रहा है। नहीं, थर्ड पर्सन अल्लाह अरबी, ला आप अरबी से इलाहा, पूरी तरह वाकिफ हो, अरबी से पूरी तरह वाकिफ हो। हाँ जी, अल्लाह ला इलाहा, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, ठीक है। अब मुझे बताएं, वो अल्लाह है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं, इसी के तमाम अच्छे नाम है। पीछे अल्लाह तर्जुमे से अरबी का माना अदा हो सकता है, आप बताइए पहले। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह इन्ननी अपने आप को इन्नी क्यों नहीं कह सकता, इन्ननी क्यों नहीं कह सकता था? क्या अल्लाह कुरान में अपने आप को इन्ननी नहीं कहता कई जगह पे? ताकीद के लिए है ना, ताकीद के लिए नहीं है। अल्लाह फर्स्ट में बात कर रहा है, उसने अपने आप को थर्ड पर्सन में मूव क्यों किया? आपको इन्ना अना को जब बनाया जाता है तो इन्ना नहीं बना दिया जाता है, इन्नी बनाया जाता है, इन्ना नहीं बनाया जाता है। तो बात करने के बोल रहे हैं, ये ले पकड़े, दो तरीके को छोड़े। ये ये देखें, ये कुरान में, या कुरान में अल्लाह अपने आप को बता रहा है इन्ना नहीं अना अल्लाह कह रहा है, पढ़े कह रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे अल्लाह फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है। यहाँ बिल्कुल वो ये कह रहा है कि यहाँ पे अल्लाह है कि बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, इसीलिए मेरी इबादत करो। और अना अल्लाह, अगर आप इन्ननी को यहाँ से हटा भी दें तो अना चलेगा ना, आई एम। ये सारी चीजें ताकीद के लिए होती हैं बाबा, क्यों? अब क्या आपको क्या परेशानी हो रही है इससे? होती है, किसके लिए लिखा ताकीद के लिए होती है?
تو نیچے 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 دیکھو نمبر 1 عربی جو چاہے انگلش کا ترجمہ ہو چاہے جس زبان کا ترجمہ ہو عربی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. وہ تو ایک حق ادا کوشش نہیں کی کر گئی ہے. سکتا. اوکے تو اللہ نے قرآن ایک ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان کسی کو امب پتہ نہیں لگ سکتی, جیسا کہ طٰہٰ الف لام میم یاسین حامیم کاف عین صاد. اس کے علاوہ ہر دوسرا بندہ عربی کو امب نہیں جان سکتا. سنیں ذرا, سنیں ذرا, سنیں ذرا, سنیں ذرا. حضرت سنیں, حضرت آپ کا آئی کیو لیول بہت نیچے ہے کوائٹ فرینکلی. ارے بھائی, ارے بھائی کوئی بات کرو نا سلمان بھائی, تھوڑا رکو نا, رک کے بات کرو. اگر کسی لینگویج کی ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی تو پھر وہ لینگویج صرف اسی لینگویج کے لوگوں کے لیے ہے. آپ کو مسلمان کسی انڈیا میں, پاکستان میں, امریکہ میں, کینیڈا میں کسی کو بنانا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صرف اسی زبان کے لیے. آپ سنیے, ہاں کیا وہ ایک انسان اپنی بات اللہ کی بات وہ رکھ ہی نہیں پائے گا. کیا کسی زبان کیا کسی ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے, ایک شخص کے لیے جو اپنی بات کو پوری انسانیت تک, تمام لوگوں تک ایک ہی بار میں پہنچا دے؟ ممکن ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے انسانوں کی طرح ہے. نہیں, انسان کی بات, ایک منٹ, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طرح نہیں ہے. انسان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے, نہ ہی وہ لوگوں کی طرح ہے. تو اسی لیے جو تو پھر آپ اللہ کی بات کو آپ عام لوگوں کی طرح کیوں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ کیونکہ عام انسان یہ کام کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, میں نے قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. آسان کیا ہے. اوکے, ایک ایسا آسانی کی ہے اللہ نے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ عربی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. نہیں, عربی کا حق ادا نہیں کر سکتا, میں نے یہ کہا. حق ادا نہیں کر سکتا. حق تو پھر حق میں حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو سنیے لینگویج کا کوئی حق بھی ہوتا ہے. بائی دا وے امیجن کرو ساحل بھائی, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ لینگویج, یار تو بولتی جاتا ہے, تو صبر نہیں کرتا کیا؟ تکلیف عربی کے بارے میں آپ کو پتا بھی ہے کتنے مرچی لگی ہوئی ہے تیرے پچھواڑے کے ساتھ مرچی لگی ہوئی ہے, کبھی پتا ہے؟ فرینچ کے 25 لاکھ. ایک منٹ سلمان بھائی, اچھا سنو سلمان بھائی, تھوڑا رک کے بات کرنا یار. سب ایک ساتھ بولیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں تو آپ تھوڑا جب بولنے دے رہے ہی نہیں, ان کو کمپلیٹ کرنے نہیں دے رہے, تو جوش میں تو کوئی بھی آ جائے گا. تھوڑا سا رکو. آپ سے یہ سوال ہے کہ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے لیکن ہو بہو وہی کام کر دے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک منٹ میں تھوڑا چلتا ہوں ان کے ساتھ. ہاں ایک منٹ, یہ مست پوائنٹ آ گیا ایک دم. ہاں جی صاحب, ٹھیک ہے. جب ساحل میں ایک بات اور ارے بھائی نہیں ایک بات نہیں, پہلے ہم ترتیب سے چلیں گے. چلیے ٹھیک ہے. اللہ کا کلام جو عربی میں ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہی کہا نا آپ نے؟ ہاں ٹھیک ہے, یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے وما قدر اللہ حق قدری. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے, یعنی آپ یہ مانتے ہیں جی جتنے لوگ ٹرانسلیشن پہ چل رہے ہیں یہ ان کو یہ پن مار رہے ہیں, یہ پن سدھارتھ پن مار رہے ہیں یہ. یار رکو تھوڑا, یعنی آپ یہ مانتے ہیں جتنے لوگ ٹرانسلیشن پہ چل رہے ہیں ان تک اللہ کا جو اصل کلام ہے اور جو مطلب ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا. اچھا, ٹرانسلیشن اسی لیے آج کل عام طور پہ مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ آپ فاسألوا اہل الذکر, جو باتیں آپ کو پتہ نہ لگ رہی ہوں تو جو جانتے ہیں علماء جانتے ہیں ان سے پوچھا کرو. اچھا ٹھیک ہے. ابھی جو آپ کو ایڈم صاحب نے ترجمہ دکھایا تھا, بحث کرنی چاہیے یار رکیں گے تھوڑا. ابھی جو آپ کو ایڈم صاحب نے ترجمہ دکھایا تھا وہ فاسألوا اہل الذکر والے کا ہی بتایا تھا. نہیں وہ اننی انا اللہ اور اللہ لا الہ الا. ارے ترجمہ
भाई तर्जुमा उसने फसअलू अहले जिक्र का ही बताया था ना, तर्जुमा उसने खुद से तो नहीं किया था। आपको स्ट्रीम में तर्जुमा भी नहीं दिखाया किसका तर्जुमा था। नंबर 1 हमने बता भी किस किताब का, मतलब अरे स्क्रीन पे ये लो, स्क्रीन पे देख लो, ये लो। कौन तर्जुमा यहाँ से दिखा? नहीं, ये जो है तर्जुमा किसने किया है मुझे पता नहीं है ना, ये तर्जुमा किसने किया। मैं तो अरबी देख कर पढ़ रहा हूँ, मैं तो आपसे अरबी पढ़ के बात करता हूँ, मुझे तो इंग्लिश इतनी आती भी नहीं है। बिग बैंग की थ्योरी जो है, साहिल भाई आप खुद बताइए, बिग बैंग की थ्योरी ये एक ही बार पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैल गई? अगर आप लोग बिग बैंग मानते हो, या बंदर वाली तारीख एक ही बार क्यों नहीं फैल गई? उन्होंने कहा एक बार सबको पहुंच जाना चाहिए, जैसे अल्लाह जब भेजता है तो अल्लाह का कलाम जो है सब तक पहुंच जाना चाहिए एक ही बार। तो बिग बैंग की थ्योरी, कोई भी थ्योरी एक ही बार हर इंसान तक कैसे पहुंच सकती है? इसीलिए कहा या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की जो बात आपको पहुंचाई जा रही है, आपको जब तक जो उतारी जा रही है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। शायद नेटवर्क कमजोर हो गया भाई क्या? लगता है साहिल साहब, एक मिनट भाई, साहिल साहब लगता है ड्रॉप हुए हैं, नेटवर्क इशू हुआ होगा। अच्छा जी यहाँ पे ये बताएं, यहाँ पे लिखा है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िम सलात लिज़िक्री, है ना। यहाँ पे अल्लाह खुद को पेश कर रहा है, लेकिन इसके पहले जो आयत थी उसमें अल्लाह क्या कह रहा है? कौन सी आयत आपने पढ़ी थी इसके पहले? हाँ बिल्कुल, हमने यही बात की कि नहीं वहां पे जो हुआ था वहां पे हुआ क्यों लाया जा रहा है? अल्लाह कह रहा है वो अल्लाह, तो ये लफ्ज अल्लाह क्यों ला रहा है? जैसे ये तो फिर अल्लाह का कलाम नहीं ना हुआ। ये तो नहीं, ये तखातुब का तरीका होता है। आप तखातुब जानते हो? अरे बिल्कुल जाता हूँ, मैं भी आलिम दीन हूँ। मुखातब हो चाहे तखातुब हो, ठीक है, जो मुखातब कर रहा है, तखातुब कौन है इसमें? नहीं तखातुब कौन है वहाँ पे? अब सुनिए आप ये बताएं तखातुब कौन है? अरे जैसे लोगों को जब मुखातब किया तो पूरी इंसानियत है, तो अल्लाह नहीं अल्लाह मुखातब कर रहा है किसको वहाँ पे? अल्लाह मुखातिब है, अल्लाह मुखातब कर रहा है इंसानियत को। इंसानियत को वहाँ पर हुआ क्यों ला रहा है फिर? अब मुखातब कलाम अल्लाह का है ना, बातें तो अपने बारे में बताई जाएगी। पहले हुआ का मतलब बतला दीजिए, हुआ की मीनिंग बतलाइए। सुनिए वो हुआ का मतलब वो है ना। अब सुनिए, हसर के माने, इल्ला के बाद जब हुआ आता है तो हसर के माने देता है, यानी जो है ये जो बलागत है, ये अरूज है, ये तो बाद में इजाद की गई, लेकिन वहाँ पे हुआ का मतलब वो होता है। यहाँ पे सिंपल है इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला, यहाँ तो समझ आ रहा है। लेकिन वहां पे जब हुआ का इस्तेमाल हो गया तो वो तीसरा बंदा भी इस्तेमाल हो रहा है ना वहाँ पे, डायरेक्ट खुदा। साजिद भाई अब एक मिनट दीजिए, वहाँ अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, यहाँ ला इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ये दोनों इल्ला के बाद नहीं, जब सुने इल्ला के बाद जब कोई लाम दाखिल हुआ या हरफ तानीस आ गया, ये नहीं पूछ रहा हूँ। हुआ जब इस्तेमाल हो गया तो डायरेक्ट अल्लाह खिताब नहीं कर रहा है, अल्लाह डायरेक्ट खिताब नहीं कर रहा है, वो लफ्ज किसी और का है, फिर वो लफ्ज अल्लाह का नहीं है। हुआ का सेगा इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। सुनिए अब हुआ का सेगा है तो उसके बाद अपना नाम नहीं ला सकता। इन्ननी हवल्ला उसने कहा है। इस आयत में ताहा से लेकर के लौल अस्माउल हुस्ना तक ये तमहीद है, यानी अल्लाह अपना एक तारुफ करा रहा है। उसके बाद हल अता, अच्छा ताहा आपने शुरू किया था ताहा से, चलिए ताहा पर ही बात कर ले, फिर इसके बाद जो इसकी आयत आई थी तो हम उसको अगर स्क्रीन पर आ जाएगा तो बात कर लेंगे। ताहा से क्या मुराद है? बात है अब शुरू किससे होता है? यह आयत शुरू ताहा से होती है ना, तो फिर ताहा की मीनिंग बतला दीजिए आप। ताहा की क्या मीनिंग है? ये कोड वर्ड है, हर चीज का कोड वर्ड। क्या कोड वर्ड है? अच्छा खुदा कहता है, सुने खुदा कहता है कि हमने इस कुरान मुबीन में सारी आयतों को खोल करके वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया, लेकिन ताहा शुरू ही होती है जिसकी मीनिंग आपको नहीं मालूम। आप अल्लाह ने तुम्हें कहा, अल्लाह ताला वो चीजें भी पैदा करेगा जो तुम्हें नहीं पता है, उस जमाने में कह रहा है। तो वो पैदा की हुई चीज नहीं, ताहा एक वर्ड है भाई। जलेबिया ना घुमाए, खुद समझे, आप आलिम दीन है, पढ़े लिखे हैं तो समझे। आप कह रहे हैं मखलूक की किसी बात नहीं हो रही है, कुरान खाली का कि मखलूक उसकी बात भी नहीं हो रही है, तख्लीक करता है। बात हो रही है कि एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना, एक वो बात छोड़िए, हम इसीलिए बता रहा हूँ ना, खालिक मखलूक की बात नहीं कर रहे।
पहले कुरान की तखलीक पर बात हो जाए, किसकी तखलीक करता है बताइए। नहीं, आप देखिए भाग रहे हैं, जिसपे मैंने आपकी गिरफ्तार की है, पहले उस पे आप बात कर लीजिए, फिर उस पे जलते हैं। अगर मौका आप देंगे तो मैं उसी पे रहूंगा, पहले इस पे बात के लिए। हाँ, जैसे ना मैंने छेड़ी है बात ताहा से, ताहा पर बात कर लें, ताहा पे बात कर लें। कोड वर्ड है, कोड वर्ड है, कोड वर्ड है। अल्लाह ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा है? इंसानों के जीने के सारे तरीके कुरान और फिर कुरान। एक मिनट भाई, व्हाट्सएप। अच्छा, अब उधर चले गए कुछ। अच्छा यार, मेरी आवाज आ रही है भाईजान? जी जी। अच्छा, एक मिनट आप खामोश रहिएगा भाई। बैक स्टेज से कोई एक शख्स निकल जाए, क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ और बैक स्टेज फुल है, तो कृपया करके मेहरबानी करके कोई एक शख्स निकल जाए। साहिल भाई का मैसेज आया है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत मेहरबानी होगी। और कोई अभी जुड़ने ना पाए, स्पेस नहीं है और मैं किसी को निकाल नहीं सकता, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ। बराए मेहरबानी कोई एक शख्स निकल जाए। जी भाई, बैक स्टेज में जितने लोग हैं उनमें से कोई एक निकल जाए या दो निकल जाए। लाला जी और साहिल भाई आने वाले, आ नहीं पा रहे हैं, स्पेस खाली कर दें थोड़ा। अच्छा, साहिल भाई का मैसेज देखिए आ रहा है। साहिल भाई ट्राई करते रहे, देखते हैं। अब मैं मोबाइल से भी जुड़ा हूँ तो मैं हटा भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता यार। मैं सिस्टम से रहता तो कर लेता। बहर कैफ, बैक स्टेज में कोई भाई भी हैं, एक दो आदमी छोड़ दें वहां से, फिर आप दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? चले आगे साहिल भाई। जी भाई, आपसे बात हो रही थी ताहा पर। तो अल्लाह ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा है जिसकी मीनिंग किसी को नहीं मालूम? खुदा दूसरी जगह कुरान में कहता है कि मैंने इसमें सारी चीजें खोल खोल के वाज़ेह तौर पे, निशानियों के तौर पे बयान कर दी। लेकिन उसी किताब में ताहा है, यासीन है, काफ हा या इंसाद है, नून है, वल कलम व मा यस्तरून, अलिफ लाम मीम, है ना? तो ऐसा वर्ड, ऐसा जुमला लाने से फायदा क्या है? क्योंकि जो कुरान आया है वो किसके लिए आया है? उम्मत मुस्लिमा के लिए आया है, मुसलमानों के लिए नाजिल हुआ है। कुरान सारी इंसानियत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए खाली नहीं आया है। वो तो बाद में देखेंगे ना, सारी इंसानियत के लिए है कि नहीं, इंसानियत पे बाद में चलेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मुसलमान जो पढ़ते हैं, तो बताइए, जब मुसलमान या सारी उम्मत मुस्लिमा मान लीजिए, ये सारे मुस्लिम भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियन वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारे एथिक्स भी पढ़ते हैं, पढ़ के मुस्लिम हो जाते हैं। चले ठीक है, सारे पढ़ते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। मसला ये है कि जब लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है खुदा हमसे पैगाम क्या दे रहा है, कलाम क्या कर रहा है, तो फिर ऐसा वर्ड इस्तेमाल करने से फायदा? गव्वास को मतलब है सदफ से कि गुहर से? एक बार बताइए। गव्वास का मतलब है कि सदफ से या बाहर से? इतना गाढ़ा वर्ड बोलने से अगर मैं ही कहूँ गिलाफे औजार मज़ाहिब मोहब्बत बंदिश इज़ाफ़े नस्ल, तो फिर बेवकूफ़ी है। ऐसा वर्ड बोलिए जो पब्लिक को भी समझ आए। एक शेर पढ़ा मैंने, बस एक शेर पढ़ा। गव्वास मतलब कोई तो भारी लफ्ज नहीं है। सदफ जानते हैं, सीपीयू कहा जाता है। नहीं, मुझे समझ आ रहा है यार, पब्लिक को भी समझाना है ना। नॉन मोमिन भी देख रहे हैं, मोमिन भी देख रहे हैं, है ना? हाँ, सदफ की बात, हीरे की बात, मोती की बात बाद में कर लेते हैं। करने में कोई भी उसका हक अदा नहीं कर सकता है। यानी आप मानते हैं कि खुदा ऐसा कोई वर्ड ला रहा है जिसका मीनिंग कोई नहीं जानता? जी, तब से साहिल भाई लिख रहे हैं, आप इसकी मीनिंग बताइए। तोहा के माने आपको नहीं मालूम? आपको पता है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ, खुदा ऐसा वर्ड क्यों ला रहा है कुरान में, ऐसा जुमला, ऐसे अल्फाज क्यों ला रहा है? काफ हा या इन स्वाद नून वल कलम व मा यस्तरून। बिग बैंग का मतलब क्या, साफ बताइए। बिग बैंग कुरान में है? नहीं, कुरान की बात नहीं, की थ्योरी है। एक मिनट, भाई आवाज आ रही है मेरी साजिद? आ रही जी भाई, साहिल भाई आ रही है। आ रही है साहिल। मेरे को ये बताओ, ये ताहा का मतलब से बिग बैंग का क्या लेना देना? नहीं, इन्होंने कहा कि ताहा के मतलब क्या होता है, तो हमने कहा क्या होता सारे अल्फाज होते हैं जो कोड वर्ड होते हैं, तो ये उसपे कठोजती कर रहे हैं कि कोड वर्ड मतलब जो ऐसी बात अल्लाह क्यों कह रहा है लोगों से जो लोग समझ ना पाए। तो हमने ये अच्छा कहा, ये कोड वर्ड जो है, एक मिनट भाई, कोड वर्ड अल्लाह ने हिदायत की किताब में क्यों डाला है? अच्छा, तो बिग बैंग का मतलब बताया ना, क्या मतलब होता है उसका? अरे बिग बैंग से और कोड वर्ड से क्या लेना देना? मैं वहीं आऊंगा। जैसे बिग बैंग की थ्योरी आपने घड़ ली है, तो ऐसे हम भी चाहें तो हम भी ताहा की थ्योरी घड़ लें। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ताहा आप सल्लम को मतलब भाई अलिफ लाम मीम तोहा यासीन ये सब जो गढ़ा गया है सिर्फ खुदा और मोहम्मद अरबी की तरफ से, ठीक है? नहीं, घड़ा नहीं गया। हाँ। इसीलिए तो घड़ा नहीं गया ना, इसीलिए उसका क्या है ये हुरूफ मुक़त्ता? ये फिर हुरूफ मुक़त्तात क्या है? हुरूफ मुक़त्तात क्या है? हुरूफ मुक़त्तात ये सब क्या है? इनको हुरूफ नूरानिया भी कहा जाता है, हुरूफ मुक़त्तात हैं। ठीक है, तो क्या है ये?
قرآن میں خاص طور سے جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کا نام دیا گیا ہے. ان کا ترجمہ متقدمین میں سے یا متاخرین میں سے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے, لیکن یعنی صریح طور پر اور راجح قول کے مطابق اس کا ترجمہ یعنی کسی نے نہیں کیا ہے. سب تو بھائی نبی نے نہیں بتایا. جی ساحل صاحب, ہاں میں تھوڑا ان سے بات کر لیتا ہوں. سوال پھر سے یہی آ رہا ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے یہ کوڈ ورڈ کیوں ڈالا ہے؟ کوڈ ورڈ بہت سے آپ بھی ڈالتے ہیں. ہم نے کہا بگ بینگ کے بارے میں بتائیے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک بات بتائیے سلمان صاحب میری ایک بات سنیے. ایک کتاب جو گائیڈنس کے لیے ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بگ بینگ کی تھیوری گائیڈنس کے لیے نہیں ہے بھائی. بگ بینگ سے اس کا کیا لینا دینا یہ بتاؤ. بگ بینگ کیا اللہ کا کوئی کلام ہے؟ میرا لینا دینا نہیں, میں تو اللہ نے جس طرح مجھے دیا میں نے اس طرح لے لیا, میں نے کٹوتی نہیں کی. کیوں نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن ایک منٹ, ہم نے وہی کہا نا, جب بگ بینگ کا مطلب آپ بتا دیں گے تو میں بتا دوں گا. بگ بینگ جو ہے ایک تھیوری ہے, ٹھیک ہے, جس میں بتایا تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو تھیوری ہے تو اس کا وجود کیا ہے. ہم کیسے مان لیں کہ بگ بینگ وہی مطلب ہوتا ہے؟ تو کون بول رہا ہے آپ کو بگ بینگ کو ماننے کے لیے یا نہیں ماننے کے لیے؟ بگ بینگ کوئی ہدایت کی کتاب ہے یا ہدایت کی تھیوری ہے بگ بینگ کی؟ ایتھکس لوگوں کی ہدایت کی تھیوری ہے بھائی, کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی؟ نہیں, کس نے کہا؟ کیا جس کو بگ بینگ نہیں پتا ہے وہ کیا ایتھیسٹ نہیں بن سکتا؟ اچھا, کیا جس کو طه کا معنی نہیں پتا وہ مسلم نہیں بن سکتا؟ بتائیے. نہیں, سوال اگر انکار کر دیں ساجد ایک منٹ, سوال آپ سے یہ ہے سلمان بھائی کہ جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں کوڈ ورڈ میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب چاہیے. اچھا, آپ اتنے دنوں سے تحقیق کر رہے ہیں, کبھی آپ نے اس پر تحقیق کی ہے؟ ایک دوسری بات میں پوچھ رہا ہوں عارضی طور پر, بتائیے. کس پہ؟ ارے وہ کہیں وہ سدھارتھ کہیں ٹپڑی کر رہے ہیں بیچ میں, ابھی ان پہ شروع ہو جائے. ارے بھائی تم یہاں پہ ہمارے سوال کا جواب دو